اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی یہ بولتے آؤ نیچے نیچے نیچے۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، تو مکے سے باہر اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانا مناسب سمجھا۔ طائف آپ تشریف لے گئے۔ طائف کے جو سربراہ تھے وہ 3 بھائی تھے۔ تینوں سربراہوں کے پاس الگ الگ مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے سخت رد عمل دکھایا، ناراضگی کا اظہار کیا، برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنے کا حکم دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے راہوں کے کناروں پر اوباش پتھر لیے کھڑے تھے اور وہ آپ پر پتھر برسا رہے تھے۔ قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نالین پہنے ہوئے تھے، خون ان نالین میں آپ کے پیروں کے ساتھ جم گیا۔ وہاں ربیعہ کے بیٹوں عتبہ شیبہ کا ایک انگوروں کا باغ تھا۔ ان کے ساتھ تو قرابت داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ کی دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کر بیٹھے سستانے کے لیے۔ یہ طائف کی آبادی سے باہر ہے، تو وہ قبائلی حمیت جوش میں آئی کہ کچھ بھی ہیں، بہرحال ہمارے قرابت دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو انہوں نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس کو دیا کہ جاؤ یہ جو مسافر ہیں انہیں یہ انگور دے آؤ۔ عداس سے انگور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے جب تناول فرمائے تو عداس نے کہا آپ نے ایسا کلمہ پڑھا ہے جو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو کہا کہ میں نینوا سے ہوں، عراق کا ایک علاقہ ہے، شہر ہے۔ تو کہا اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی سے ہو۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا نام جب عداس نے سنا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اس اعتبار سے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس مسلمان ہو گئے، لیکن بہرحال بے چینی اور بے قراری کا عالم تھا۔ مکے میں جو مضبوط دفاع کرنے والی 2 ہستیاں تھیں وہ آنکھیں بند کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے قید و بند کا شکار 100 افراد حبشہ میں جا مقیم ہوئے اپنی ایمان کے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر۔ اہل مکہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، ہر طریقہ اپنا لیا گیا ہے ان کو اسلام پر قائل کرنے کا، وہ قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طائف کی توقع تھی کہ اہل طائف ہی چلو مسلمان ہو جائیں گے، تو وہ بھی نہ ہوئے، آگے کہاں جائیں۔
आगे का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान थे, सख्त परेशान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी परेशानी के हवाले से हमारी बात रुकी थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहले ईमान की माँ फरमाती हैं कि मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, ओहद वाले दिन से ज़्यादा भी कोई मुसीबत और परेशानी वाला दिन आप पर आया है? ओहद के दिन की परेशानी तो उम्मुल मोमिनीन ने देखी थी, खुद ओहद में शरीक हुई थी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। ओहद वाले दिन बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी कि पहले मरहले में मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली, अम्बाल गनीमत जमा करने लगे। दूसरे मरहले में दुश्मन पीछे की तरफ से दर्रे से पलटा और उसने पुश्त पर हमला कर दिया। जो आगे फरार हो रहे थे उन्हें जब पता चला कि हमारे पीछे, हमारे साथियों ने पीछे से घेरा डाल लिया है, तो वो भी वापस पलट आए। अब सूरत हाल ये बनी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के नरगे में आ गए, इनके घेरे में आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बड़ी परेशानी की बात थी। अगर आप बुलाएं अपने साथियों को तो आपकी आवाज पहले दुश्मन के लोगों तक पहुंच जाएगी, और अगर आप ना बुलाएं तो मामला और बिगड़ता है। खैर, अल्लाह ने अपना करम फरमाया, 10-11 अंसार सहाबा कराम की शहादत हुई और अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को महफूज रखा। इस दौरान भगदड़ की कैफियत हो गई। अलंबरदार जंग का झंडा उठाने वाले ओहद में सैयदना मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे और इन्हें जिसने शहीद किया उससे ये लगा कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। साथ ये अफवाह लोगों में फैल गई, अम्बाले गनीमत वापस छिन गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैल गई। भागने वाला दुश्मन उसने दोबारा घेरा कर लिया, हालात एकदम बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए, पाँव में चोट आई, पिंडली में जख्म लगा, सर पर साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई था उतबा बिन अबी वक्कास, जो कुफ्र की हालत में मरा इसी ओहद में ही, और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर तलवार से वार किया। वो हेलमेट होता है ना जो फौजियों का, खौद, वो आपने पहना हुआ था, तो वो चेहरे पर उसने वार किया। इस हेलमेट के सामने कड़ियाँ होती हैं जंजीर की, ताकि चेहरा भी बचा रहे और निगाह भी पड़ती रहे। तो वो कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के ऊपर वाले 4 दांतों में फंस गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पर ज़ख्म आया, पेशानी पर ज़ख्म आया, ये लोहे की कड़ियाँ भी फंस गईं। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दांतों की मदद से इन कड़ियों को खींचा, और कड़ियों को खींचने के दौरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत शहीद हो गए, और खींचने वाले अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 दांत शहीद हुए, 2 दांत शहीद हुए। 70 मैयतें, लाशें शुहदा की पड़ी हुई हैं। 25 के चेहरे बिगाड़ दिए गए, मुसला कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो परेशानी आई, इस सारी परेशानी को माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
आंखों से देखा। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे सुलैम अपनी अम्मा को पानी के मशकें सरों पर उठाए भागते दौड़ते हुए देखा। जख्मियों को पानी पिला रही थी, मरहम पट्टी कर रही थी, मुआलजा कर रही थी। ये मैंने ओहद वाले दिन इन्हें देखा। सुभान अल्लाह। ओहद हो गई, अल्लाह ने खैर अपना करम फरमाया, मैदान मुसलमानों के हाथ में लग रहा, कोई मुसलमान दुश्मन के हाथ नहीं लगा, कैद नहीं हुआ। अलबत्ता अम्बाले गनीमत नहीं मिल सका, चोटें काफ़ी पड़ गईं, 70 की शहादत हो गई। वो जो साख बनी थी जंग बदर में, वो साख भी मुतासर हो गई। तो कई तरह के सदमात का शिकार हुए। इसलिए माँ जी कहती हैं, मैंने पूछा ओहद से ज़्यादा परेशानी वाला कोई दिन भी आप पर आया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ओहद से ज़्यादा परेशानी वाला वो दिन था जिस दिन ताइफ वालों ने मुझे ताइफ से निकाल दिया। मक्के वाले मुझे कबूल नहीं कर रहे, ताइफ वाले मुझे कबूल नहीं कर रहे। बेटियां मक्के में हैं, ज़ौजा की वफ़ात हो चुकी है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़ख्मों से चूर हूँ, 2 महीने की मुसलसल मशक्क़त और मेहनत और पैदल सफ़र से निढाल हो चुका हूँ। वो दिन सबसे ज़्यादा परेशानी वाला था। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं, हाँ, तुम्हारी कौम से मुझे जिन जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, उनमें सबसे संगीन मुसीबत वो थी जिससे मैं घाटी के दिन दो चार हुआ। जब मैंने अपने आप को अब्द यालैल बिन अब्द कुलाल, ये ताइफ का सरबराह है, अब्द यालैल बिन अब्द कुलाल के साहिबजादे पर पेश किया। यानी मैंने उससे कहा कि मैं आया हूँ, मुझे पनाह दो, मेरे दस्तो बाजू बनो, मेरा साथ दो, और तुम्हारे शहर में हम अल्लाह की वहदानियत की दावत देते हैं। मगर उसने मेरी बात मंजूर ना की, तो मैं गम व अलम से निढाल अपने रुख पर चल पड़ा। अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह हम पर ऐसे बोझ ना डाले जो हम उठा ना सके। अल्लाह हमारे तवक्कुल और हमारी अजीमत को इम्तिहान में ना डाले। लेकिन अल्लाह की सुन्नत यही है कि अशद्दुन्नास इब्तिलान अल-अंबिया सुम्मल अमसल फल-अमसल। जितना कोई ज़्यादा अल्लाह वाला होता है, उतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह उस पर डाल देता है। अब मैं जा रहा हूँ, निढाल अपने रुख पर चल पड़ा, और मुझे करने सालिब पर पहुंचकर अफाका हुआ। कहते हैं करने सालिब मिना के पास है। अब जो अहबाब गए हैं उन्हें सही इसका अंदाज़ा होगा, क्योंकि यहाँ बैठकर बात बताना, वो हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था। फिर अल्लाह ने आज की सआदत दी तो ताइफ जाना भी हुआ। तो ताइफ के रास्ते का जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कठिन राहें हैं और मशक्क़तें हैं, वो आँखों से देखी हैं, वो आँखों से देखी हैं। मैंने पीछे शायद कभी बताया होगा, ताइफ के साथ हदा है, हदा है मुत्तसिल है, जैसे ये लोधरा है और भावलपुर है, साथ साथ बिल्कुल ऐसे हदा है। ये सबसे ऊंची चोटी है, और हदा के मुत्तसिल बाद यानी साथ ही ताइफ शुरू हो जाता है, और बहुत बुलंद है ताइफ, बहुत बुलंद है। यानी उन दिनों मक्के में जब टेम्परेचर 40 से ऊपर था, हमने ताइफ में देखा 28 पर था, बुलंदी पर होने की वजह से। तो ताइफ हदा में अब भी मेन रोड से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो वहाँ गाड़ी से नीचे उतरना महाल होता है कि जंगल के बंदर हैं जो वो रोड पर दौड़ फिर रहे होते हैं, और कोई बाहर निकले तो ख़तरा होता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। अब अगर 2024 में या 2020 में ये आलम है कि ताइफ के पास
جنگلی بندر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، تو اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان راستوں سے ہوتے ہوئے طائف گئے ہوں گے اور طائف سے واپس آئے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مشقت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرن ثالب، اب طائف 80-100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور قرن ثالب مینا کے ساتھ ہے۔ قرن ثالب مینا کے ساتھ ہے۔ ثالب، ثالب کو لومڑی کو کہتے ہیں۔ قرن ثالب وہ علاقہ، وہ سائڈ، وہ خطہ جہاں لومڑیاں پائی جاتی ہیں، جہاں لومڑیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں، تو گویا جنگل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو مجھے کچھ افاقہ ہوا، وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام تھے۔ یہاں ٹھہر کر ایک نتیجہ آپ لیں انشاءاللہ، اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی بہت دفعہ دیکھا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں، آپ بے بس ہو گئے ہیں، پانی سر سے پار چلا گیا ہے، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہیں، وسائل تعلقات کام نہیں کر رہے ہیں، اب تھوڑا اور حوصلہ کریں، آگے روشنی ہے، آگے روشنی ہے۔ اب دیکھیے نا، صورتحال یہ ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں، اور ارحم الراحمین اللہ رب العزت نے وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ، بادلوں کو حکم دیا اور بادلوں نے سایہ کر دیا۔ بادل کا سایہ یعنی اضافی رحمت ہونے لگ گئی۔ رحمت کے ہوتے ہوئے بعض دفعہ دیر ہوتی ہے، کیونکہ عظیمت والوں کی عظیمت کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھیرے میں آ جائیں اور نظریہ بدل دیں، جو عظیمت کو توڑ دیں، جو مایوسی کا شکار ہو جائیں، جو اللہ کے متعلق رائے کو غلط کر لیں۔ جب اس طرح کے حالات آ جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ان کا مداوع نہ ہو، تو بس اب توقع اور امید میں آ جائیں کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، اب حل ہو جائے گا مسئلہ۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ بہت ہو گیا، اس لیے اب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے اور دل کو خوش کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ جو خواہش کریں گے، فرشتہ آرڈر لے آیا ہے کہ پوچھنے نہ آنا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں کر کے آ جانا، کر کے آ جانا۔ جبریل نے اللہ کا یہ پیغام دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، آپ جو چاہیں کہیں، اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، یعنی اس ساحلی آبادی کو، جنہوں نے یہ کیا ہے اب میں ان کو نشانہ عبرت بنا دوں، زلزلہ قائم ہو جائے اور انہیں مٹا ہی دیا جائے، تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ نہ بھکلاہٹ ہے، نہ انتقامی جذبہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، بلکہ اب بھی آپ کے پیش نظر ان کی ہدایت ہے۔ اور اللہ نے پھر دکھایا، ہم پچھلے درس میں شاید میں نے ذکر کیا تھا، اللہ نے دکھایا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر خلیفہ بنے، ہر طرف کے لوگوں میں فتنے پھیل گئے۔ کچھ نے کہا ہم اسلام چھوڑتے ہیں، مرتد ہو گئے، کچھ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور لوگوں شہروں کے شہر
ان کی اقتدا میں لگ گئے، ہر طرف آگ لگ گئی فتنوں کی۔ اہل طائف میں ارتداد کی ہوا نہیں چلی تھی۔ یہ دیر سے مسلمان ہوئے، لیکن جب ساری دنیا ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی تھی، اہل طائف کو اللہ نے استقامت دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید کی تھی، وہ امید اللہ رب العزت نے آج پوری کی، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جو دیر لگاتا ہے قبول کرنے میں، وہ دیر لگاتا ہے پلٹنے میں، تو اللہ رب العزت نے پلٹنے سے انہیں محفوظ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر آپ کی یگانہ روزگار، شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھ لیے الحمدللہ۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا، ڈھارس تو ہو گئی نا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، مجھے حالات کے سپرد نہیں کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری سنوائی نہ ہو، میری اہمیت نہ ہو، بہرحال اللہ کا کرم مجھ پر موجود ہے، اور یہ بہت بڑی تسلی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور غم و علم کے بادل جھٹ گئے، چنانچہ آپ نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ وادی نخلا طائف کے راستے میں، یہ وہ مقام ہے جہاں سوق اوکاس لگتا تھا، اوکاس کا بازار لگا کرتا تھا حاجیوں کے راستے میں۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور ایک زیمہ، کیونکہ یہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ خیر، وادی نخلا میں آپ کا قیام چند دن رہا۔ اصل میں ترتیب آپ کی یہ تھی، جب آپ طائف گئے یا واپس آئے، آگے بات آ رہی ہے، آپ راستے کی جو آبادیاں ہیں، آپ نے سفر مسلسل نہیں کیا کہ بس منہ دھیان جا رہے ہیں طائف پہنچنا ہے، نہیں، یوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ جہاں جاتے وہاں ٹھہرتے، وہاں کے قبیلے والوں سے ملاقات کرتے، بات چیت کرتے، اسلام کی دعوت دیتے، پھر آگے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی، جاتے ہوئے بھی اسی طرح، واپسی پر بھی اسی طرح، اور قربان جائیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت ہے۔ طائف والے مان نہیں رہے، اور وادی نخلا والوں کے پاس آپ پھر اسلام کی دعوت لے کر گئے ہوئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں، دوسری سورۃ الجن میں۔ سورۃ الاحقاف کی آیات ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پاک کو سنتے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تلاوت کے دوران جب وہ آئے، قَالُوا أَنصِتُوا، جنہوں نے آپس میں دوسرے جنوں سے کہا چپ ہو جاؤ، اس کلام کو سنتے ہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ، کلام مکمل ہو گیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قرآن سنتے سنتے جن مسلمان ہو گئے، اور وہ اپنی بستیوں میں گئے تو انہیں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ لیں جی، تسلیاں شروع ہو گئی۔ طائف والوں نے انکار کیا، ایک انعام بادل اور سزا کے لیے آفر کی گئی کہ آپ کہیں تو ہم ان کو سزا دے دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ کہ جو کہنے پر نہیں آ رہے ہیں، تو کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو بن کہے آپ پر ایمان لے آئی ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی ہیں۔ جنہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہمیں علم ہوا ہے کہ ایک کتاب اتری ہے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پچھلی کتابوں کی منکر نہیں ہے، ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی راہ دکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کا پیغام دیتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنہوں نے اپنی بستیوں میں جا کر جنوں کے سامنے تقریریں کی، اور ان تقریروں کا مضمون یہ تھا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والا تمہیں پکار رہا ہے، اس کی پکار کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ،
यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, व युजिरकुम मिन आज़ाबिन अलीम, और दर्दनाक अजाब से भी तुम्हें बचा लेगा। अल्लाह ने किस्सा सुना दिया कि आप जब फलां जगह तिलावत कर रहे थे, उस वक्त आप पर आपकी तिलावत को जिन्होंने सुना और वो मुसलमान हो गए झट से, और अपनी कौम के पास वो इस्लाम के दाई बनकर पहुंच गए। अब तायीन हो गई कि ये आयतें कब उतरी, और सूरह जिन में भी इसी वाक़े का इशारा है। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, जिनों की एक जमात ने कुरान पाक की तिलावत सुनी और उन्होंने जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम कुरान अजब सुन के आए हैं, यहदी इलर रुश्दी, हिदायत का रास्ता दिखाता है, फ़आमन्ना बिही, हमने तो ये फैसला किया है कि हम ईमान ले आए तो ले आए, वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। वाक़या नुज़ूल के हवाले से हदीस में यूँ आता है, फजर की नमाज है, उस वक्त नमाज पंजगाना अभी इस तरतीब से इन अहकाम के साथ फ़र्ज़ नहीं हुई थी। अलबत्ता नमाज आप पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, और जिनों की एक जमात निकली, हसा, नसा, ज़ामिर, इस तरह के नाम 8-9 जिनों के नाम इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तह में नक़ल किए हैं, जो वहाँ से शाह से रहा, ज़ामिर, इस तरह के नाम वो वहाँ से गुज़रे। इनके गुज़र की क्या वजह थी, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़िक्र फरमाया। इसी आयत की तफसीर के हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, बेसत हुई, तो आसमान से ख़बरें चोरी करने वालों के जो डेरे थे, जो अड्डे थे, जो स्टेशन थे इनके खलाई जिनों के, वो खलाई स्टेशन उखाड़ दिए गए, इनके स्टेशन तोड़ दिए गए और इनके अड्डे और डेरे ख़त्म कर दिए गए। इससे पहले ये जाते थे, जादूगर मंतर पढ़ता, जिनों को हाजिर करता और जिनों से कंप्रोमाइज़ करता, मैं कुफ्र करता हूँ तो मेरा काम कर। जिन कहता क्या करूँ, कहता कि जाओ ऊपर से खबरें लेके आओ मुझे दो, मैंने दुकान चलानी है, लोगों को पेशिनगोइयाँ करनी है, और यूं लोगों का मुझ पर एतकाद बनेगा, मेरी दुकान चलती रहेगी, नजराने मिलेंगे, और तुम मेरे साथ ताउन करो। जिन कहते कि भाई अच्छा अगर हम ताउन करें तो हमें क्या मिलेगा, वो कहता भाई तुम शर्त लगाओ। तो जिन कहते, शयातीन कहते कि भाई ठीक है, हमारी शर्त यह है कि कुफ्र करो। जादूगर कुफ्र करता, जिन्हों को ये फ़ायदा होता कि ये काफिर हो गया, कुफ्र की मशीन बन गया और कुफ्र फैलाने का सबब बन गया, और इसे यह फ़ायदा हुआ कि इसका जहन्नुम पेट वाला वो इसके नजरानों की वजह से भरने लगा। कंप्रोमाइज़ चल रहा था, जिन जाते खबरें ले आते, काहिन को ला कर देते, काहिन अपनी दुकान चलाता, एक खालिस लेता, 99 उसमें झूठ मारता, और यूं खाता, उसका चलता रहता। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेसत के एजाज से सरफराज फरमाया, नबी बनाया, पहली वही नाजिल हुई, तो आसमानी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। वमन यस्तमि'ल आन यजिद लहू शिहाबन रसदा। सितारों को आर्डर हुआ कि अब अगर कोई जिन ऊपर खबर सुनने आए, खबरदार उसे खबर नहीं सुनने देना, आग का शोला बन के उसे भस्म कर दो, आग का शोला बन के उसे भस्म कर दो। जिन गए खबर लेने के लिए, जैसे वहां ऊपर पहुंचे ताकि फरिश्तों की बातें सुने, और वहां से अंदाजे लगाकर नीचे अपने ठेकेदार को लाकर दें, तो उन्हें आग ने जलाया। पहले आग जलाती नहीं थी, पहले आग जलाती नहीं थी, परेशान हो गए। उन्होंने हेड ऑफिस में इतला की इबलीस के पास, और उससे कहा कि अब तो ये होता है, अब तो ये होता है कि हमारी जो वहाँ की जासूसी है उसमें रुकावटें आ गई हैं। उसने कहा लगता है ज़मीन में कोई बड़ा हादसा हुआ है, फ़ज़रिबू मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, ज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब के इलाकों में फैल जाओ और जाके देखो कि क्या नई तब्दीली आई है। तो इन 8 की ड्यूटी लगी हुई थी इस इलाके में, ये इस इलाके की जासूसी के लिए आए हुए थे, और यहाँ से गुजरे तो मोहम्मद ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तिलावत करते हुए सुना। तिलावत सुनी, मुसलमान हो गए, और आगे जाकर अल्लाह की शान है ना, खर्चे अल्लाह उनसे कराता है और बंदों को अल्लाह इस्लाम का रास्ता दे देता है जिन मुसलमान हो गए। इसलिए चालों को पलटना ये अल्लाह की ताकत है। वमा करो वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लोग चालें चलते हैं, अल्लाह चाल चलता है, और अल्लाह की चाल का मुकाबला कोई चाल नहीं कर सकता। व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। इनकी चालें अगरचे पहाड़ों पर जलजला भी ले आती हो, अल्लाह के पास इन बड़ी चालों का तोड़ भी मौजूद है। 8 जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हैं, मुसलमान हो गए और अपनी कौम की तरफ पलटे। पूरी सूरत जिन नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ओह, जिन तो बातें सुन गए और मुसलमान भी हो गए। पहले तसल्ली एक मिली, बादल का साया, फिर तसल्ली मिली जिब्रील को देखा, फिर तसल्ली मिली फरिश्ता जो पहाड़ों पर निगरान था उसे देखा, फिर आफर मिल गई, साहिब अख्तियार बने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप कोई फैसला लेते हैं तो लें इनके लिए, ये एक तसल्ली। फिर ये तसल्ली हुई कि जिनों की एक जमात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक को सुना। ये मक्के में है और मदीने में भी। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन बयान करते हैं, इशा पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप तशरीफ ले गए, अब हमने तलाश किया तो हमें न मिले। फबितना शर्र लैलतिन, हमारी ज़िंदगी की सबसे परेशान कुन रात थी, तलाश कर कर के हम थक गए। जिस घर में पूछा नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ देखा नहीं है, मस्जिद नबी में देखा नहीं है, हरों को टटोल मारा, आप हमें न मिले, बहुत परेशानी। फजर की नमाज से कुछ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रे की तरफ से तशरीफ ला रहे थे, हमें रास्ते में मिले। हमने कहा अल्लाह के नबी, बड़ी परेशानी रही। आपने फरमाया बात यह है, मेरे पास जिनों की तरफ से एक पैगाम आया था कि हमारी एक तकरीब है, फंक्शन है, और हमारी ख्वाहिश है कि आप हमें टाइम दें, हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हमारी दावत कबूल करें। तो मैं उनके नुमाइंदे के साथ चला गया कि चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। मैंने उन्हें कुरान सुनाया, अहकाम दिए, हलाल व हराम की बातें सिखाई, उनके लिए खाने मुतय्यन किए, और उन्हें अहकाम वगैरह सिखा कर मैं अब वहीं से वापस पलट रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो जगह दिखाई जहाँ उन्होंने रात को आग जलाई थी, जहाँ उन्होंने रात को आग जलाई थी। तो ये मदीने का वाक़या है, और अहकाफ और सूरह जिन में जो वाक़या है ये मक्के का वाक़या है। ये आयात जो इस वाक़े के बयान के सिलसिले में नाज़िल हुई, इनके सियाक़ो सबाक़ से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को इब्तदान जिनों की इस जमात की आमद का इल्म ना हो सका, बल्कि जब इन आयात के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से आपको इतला दी गई तब आप वाकिफ़ हो सके। ये भी मालूम होता है कि जिनों की ये आमद पहली बार हुई, और अहादीस से पता चलता है कि इसके बाद इनकी आमद और रफ्त होती रही, इनकी आमद और रफ्त होती रही। जिनों की आमद और कबूल इस्लाम का वाक़या दर हकीकत अल्लाह ताला की जानिब से दूसरी मदद थी जो उसने अपने गैबे मकनून के ख़जाने से अपने इस लश्कर के ज़रिए फरमाई थी, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं। फिर इस वाक़े के ताल्लुक़ से जो आयात नाजिल हुई, उनके बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी की बशारतें भी हैं, और इस बात की वजाहत भी कि कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकती। चुनाचे इरशाद है, ये सूरह जिन ही में है, वमल्लम युजिब दाई अल्लाहि फलैसा बिमौजिज़िन फिल अर्दि वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फी ज़लालिन मुबीन। जो अल्लाह के तरफ पुकारने वाले की बात को कबूल नहीं करेगा, वो ज़मीन में शिकस्त नहीं दे सकता है, गालिब नहीं आ सकता है। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और उसका इस मिशन में कोई मदद करने वाला भी
نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ کھلے گمراہ ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی ہو جائے گی، فکر نہ کریں۔ اور دوسری آیت میں ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، جنہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا کیوں ہو جائیں؟ جنہوں نے کہا ہمیں یقین ہو گیا ہے ان لن نعجز اللہ فی الارض، ہم زمین میں اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے، ولن نعجزہ ہربا، اور ہم بھاگ کر فرار بھی نہیں ہو سکتے، ہم بھاگ کر فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ بشارتیں تھیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے اور یہاں ٹھہر کر یہ پیغام بھی ملا کہ جتنا صدمہ جھیل کے آئیں گے اتنی بڑی خوشی اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ جتنا صدمہ جھیل کے آئیں گے اتنی بڑی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ ایک مصیبت دو خوشیاں، ایک مصیبت دو خوشیاں، رب تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اللہ آسانی وہی ہے جو تو آسانی کر دے، وَأَنْتَ تَجْعَلِ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور تو ایسی شان والی ذات ہے کہ تو غموں کو جب چاہے آسانیاں بنا دے، یعنی حالت غم کی تھی اور وہاں خوشیوں کی لہریں دوڑنے لگتی، این صدمے کی صورت میں تو خوشیوں کے موقع میسر کر دے، یہ تیری شان ہے۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم، حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل جھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سنتے اور سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پر چھا گئے تھے۔ آپ نے عزم مصمم فرمایا اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب سیدنا زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے، اور جو جواب میں آپ نے فرمایا اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا۔ زید بھی ساتھ تھے اس سفر میں۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب کرے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، مکے کے سربراہان میں سے تھا، اسے پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں حلیف ہوں، میں حلیف ہوں۔ اب دستور یہ تھا کہ جسے نکال دیا گیا ہے دوبارہ واپس اسی شہر میں بسنا چاہتے ہیں تو کسی سربراہ کی امان میں آئیں ورنہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی بندے کی ضرورت تھی جو اپنی امان میں لے جائے۔ اخنس بن شریک نے انکار کیا اور کہا میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا، بہانہ بنا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سہیل ابن عمرو سے، یہ وہی سہیل ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ، صلح حدیبیہ انہی کے ساتھ ہوئی تھی، کہ پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ جو بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی، یعنی میں بھی یہ پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ نے مطعم ابن عدی ایک شریف آدمی تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا، یہ مسلمان نہیں تھا، تو مطعم نے کہا کہ ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ ہتھیار باندھ لو اور خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ پیغام پانے کے بعد سیدنا زید کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لے آئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے
उसके बाद मुतइम इब्न अदी ने अपनी सवारी पर खड़े होकर ऐलान किया, कुरैश के लोगों, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है, अब इसे कोई न छेड़े। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजर अस्वद के पास पहुँचे, उससे चूमा, 2 रकत नमाज पढ़ी और अपने घर पलट आए। इस दौरान मुतइम इब्न अदी और उसके लड़कों ने हथियार बंद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हल्का बना रखा था। आँख ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए। कहा जाता है इस मौके पर अबू जहल ने मुतइम से कहा कि तुमने पनाह दी है या पैरोकार हो गए हो? तो मुतइम ने कहा कि मैंने पनाह दी है, और इस जवाब को सुनकर अबू जहल ने कहा कि जिसे तुमने पनाह दी उसे हमने पनाह दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम इब्न अदी के इस हुस्न सलूक को कभी फरामोश नहीं किया। चुनाचे बदर में जब कुफ़ार की एक बड़ी तादाद कैद होकर आई और बाज़ कैदियों की रिहाई के लिए हज़रत जुबैर इब्न मुतइम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, तो आपने फरमाया कि अगर मुतइम इब्न अदी ज़िंदा होता फिर मुझसे इन बदबूदार लोगों के बारे में गुफ्तगू करता, तो मैं उसकी खातिर इन सब को छोड़ देता। उसने एक एहसान किया और हमें याद है कि उसने एहसान किया, हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। बस यहाँ किफ़ायत करते हैं। आगे इंतहाई ईमान अफरोज़ सिलसिला है कि अब मक्के में इस्लाम की जो दावत का फैलाव की राहें बनी, बाहर इस्लाम की दावत का जो फैलाव हुआ वो कैसे कैसे हुआ, इंशाअल्लाह इस पर अगले हफ्ते के सबक में बात हो जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।